नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज रही आपण देश विदेश राज्य किसी गुरुत्वपूर्ण खबर चैनल नुआ थे निश्चित सब्सक्राइब करेंगे चलन जाना कौन रही पूरा दिन खबर राज्यवासी आसला खुशी खबर मौसुमी पर मिल अंत्योदय घर तेज ओडावासी एक खुशी खबर आसी मौसुमी पर मिलवा जाऊँगी अंत्योदय घर सरकार घर नहीं जो योजना कर सब जब आपण मैंने बाद पड़े आपन को मिल अंत्योदय योजनार घर एने सूचना देले पंचायत राज मंत्री रवि नायक प्रथम पर्यायर 60,000 घर दि जाएगी एवं आहरी तालिका प्रस्तुति चली 2 मास भितर प्रक्रिया सर मौसुमी पर द्वितीय पर्यायर घर बंटन मंत्री सहित आहरी मंत्री जनइछन्ति कि पीएम आवास आवेदन 30 रे सर पीएम आवास आवेदन आउ बाकी रहा 3 दिन बर्तमान सुधा 36 लाख ऊर्ध्व आवेदन आसी सारा जो मैंने पंजीकरण करना अवधि भितर करनी मंत्री यापर सरकार सर्वे कर तथ्य संग्रह करेंगे। परवर्ती खबर पेंशन नियम रे बड़ परिवर्तन कले सरकार चाकरी बहिष्कृत हेले मिलिबनी एही प्रकार सुविधा तेरे सरकार पेंशन नियम रे बड़ परिवर्तन आनिछन्ती पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अर्थात सरकारी क्षेत्र रे कोनोसी कर्मचारी को बहिष्कार करगले ताकू अवसर समय सुविधा मिलिब नाही सूचना दे केंद्र सरकार कहछन जे एपर निष्पत्ति बहिष्कार निष्पत्ति संपृक्त प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा कराजिबो एही परिप्रेक्षी रे कार्मिक मंत्रालय केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 रे बड़े परिवर्तन କରିଛନ୍ତି संप्रति अधिसूचित केंद्रीय सिविल सर्विस संशोधन नियम 2025 अनुଯାयी जेकोसी कर्मचारी को कौन सरकारी क्षेत्र में कार्य जोग देवा पर कौन भूल पाई चाकरी बहिष्कार कि छोटाई कर अवसरकालीन सुविधा वंचित कर नियम गुड़िक 22 मे रे अधिसूचित होता है जड़े कर्मचारी को बहिष्कार कि छोटाई कर क्षेत्र में प्रकल्प निष्पत्ति को संपृक्त मंत्रालय प्रशासनिक भाव में समीक्षा कर। परवर्ती खबर लघुचाप प्रभाव में आगामी 5 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा विभिन्न जिला को सतर्कता जारी पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सृष्टि है लघुचाप यह प्रभाव में राज्य में भीषण वर्षार आशंका जहां नहीं पाणीपाग विभाग विभिन्न जिला को सतर्कता जारी कर लघुचाप वर्षा प्रभाव में आसूची प्रबल वर्षा आगामी 5 दिन वर्षा जारी नहीं सतर्कता जारी करपटे आगामी 2 दिन कि 3 दिन मध्य मौसुमी ओडिशा छुईब पाग अनुकूल रही प्राक मौसुमी वर्षा नहीं आगामी 24 घंटा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर विभाग बिजुली घड़घड़ी जनित प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही सहित मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा खोर्धा पुरी जगतसिंहपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बौद्ध बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सोनपुर और सुंदरगढ़ जिला मानकर भी प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा सहित झटका पवन 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर रहिबार संभावना करा जायछि। परवर्ती खबर 18 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण एमानक उपरे थिला 39 लाख टंकार पुरस्कार 18 हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करछथि छत्तीसगढ़ सुकमा पुलिस को मिली बड़ सफलता सुकमा एसपी निकट में माओ संगठन एक नंबर बाटालियन 18 जन हार्डकोर माओवादी आत्मसमर्पण करछथि एमानक उपरे 39 लाख टंकार पुरस्कार थिला सुकमा बीजापुर अंचल में अनेक बड़ बड़ हिंसाकांडर आत्मसमर्पण कर माओवादी माने जड़ित थिले एतिसह हार्डकोर माओवादी विजय पूनम ओरफ अजयकर आत्मसमर्पण से 2009 मसीह विजय नक्सल संगठन में मिसी छत्तीसगढ़ मालकानगिरी कोरापुट नुआपड़ा कलाहांडी बौद्ध कंधमाल और रायगढ़ में घटी विभिन्न नक्सल हिंसा जड़ित समाजर मुख्य स्रोत में सामिल करने सब प्रकार साहाय्य सहयोग जोगाई सुकमा एसीपी कहते। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला सुना दर लक्षे छुईवा भी आशा करा कमिथिला सुना किंतु वर्तमान सुना दर आहरी बढ़ी जाइए मे 27 अर्थात मंगलवार दिन बढ़ी सुनार दाम जहाँकि 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 98,130 टका रही जहाँकि पूर्व 97,640 टका थिला एथिरे 490 टका वृद्धि पाई सहित 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 89,950 टका रही जहाँकि पूर्व 89,500 टका थिला एथिरे मध्य 450 टका वृद्धि होइछि 18 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम को 63,600 टका रही जहाँकि पूर्व 63,230 टका थिला एथिरे 370 टका वृद्धि पाई। परवर्ती खबर आईपीएल रे पालन हेबो ऑपरेशन सिंदूर रो सफलता भारतीय सेना पाई बीसीसीआई रो खास व्यवस्था एबे इंडियन प्रीमियर लीग रो 18तम सीजन एबे शेष होबाको जाउजी यार शेष मैच 3 जून रे नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे खेला जिवो पूर्व फाइनल
25 ମେରେ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆଇପିଏଲ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିସିସିଆଇର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଲିଗ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପାଳନ କରିବ। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ର ଉଦ୍ଯାପନ ଉତ୍ସବ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଅଧୀନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମାନ ଭାରତୀୟ ସେନା ବୋର୍ଡରୁ ଦିଆଯିବ। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ କହିଛନ୍ତି କି, ମୁଁ ଆମର ସାହସୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହସ, ଶକ୍ତି ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ସଲାମ କରୁଛି। ଆମର ସାହସୀ ସୈନିକମାନେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ସାହସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମାନରେ ଆମେ ଆଇପିଏଲ୍ 2025 ଉଦ୍ଯାପନ ସମାରୋହ ସେନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 3ରେ କୋଟିଆ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନଜର ପକାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଜନାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆନ୍ଧ୍ର ପକାଇଛି ନଜର। ତେଣୁ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସରକାର 6 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ କୋଟିଆ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୈଠକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କମିଟି ଗଠନ କରି କୋଟିଆ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 104 ଛୁଇଁଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 11। କିଛି ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କୋଭିଡ୍-19। ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ କେରଳରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1047 ଛୁଇଁଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଆଡଭାଇଜର ଜାରି କରିନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡର ପୂରଣ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ କାର୍ଡରେ କେୱାଇସି କରିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପଠାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଯିବ ୟୁପିଆଇର ନିୟମ, ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ମିଳିବ ବାଲାନ୍ସ ଅପଡେଟ୍। ୟୁପିଆଇକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାର ପରେ ବାଲାନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇରେ ପଛକୁ ପଛ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବା ପରେ ଏନପିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ 2025 ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ୟୁପିଆଇ ନେଟୱାର୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ 10ଟି ଏପିଆଇ ଉପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି ଠକ। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାବେରିରୁ ସାଇବର ଠକେଇର ଏକ ବଡ଼ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଠକ। ନିବେଶ କରିବା ଯୋଜନାରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ହଜାର ନୁହେଁ କି ଲକ୍ଷେ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଠକମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆପ୍ ନାମକ ଏକ ମୋବାଇଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଟ୍ରମ୍ପ ହୋଟେଲ ଭଡ଼ା ଏବଂ ନିବେଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଏହି ଆପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲୋଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଉଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ କରିବା ପାଇଁ ଠକ ଏହିପରି ଏକ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲୋଭରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଲୋକେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷରେ ଠକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନ ଛାଡ଼ି ଅଚାନକ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତା ନିରୂପଣ କରାଯିବ। ନାଟମଣ୍ଡପର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ତଥା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗତ ବର୍ଷ ବଡ଼ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣର ତଦନ୍ତ ନେଇ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବୈଠକରେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଠାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଅଣସେବାୟତ ରଥ ଉପରେ ଚଢ଼ିବେ, ସେ ନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହିତ ରଥ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅରବିନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାଫେ। ଏହି କୋଠା ନିର୍ମାଣକୁ 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି। କ୍ୟାଫେକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏବେ କୋଠାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେରେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ସୁଲଭ ଦରରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତର, ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ବୈଠକରେ ନବନିର୍ମିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି କ୍ୟାଫେ ଖୋଲାଯିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କ୍ୟାଫେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଂସଦଙ୍କର ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ବି କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାଫେ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି କି କ୍ୟାଫେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋଠାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି କୋର୍ଟରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ମତାନ୍ତର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକାଠି ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ମତଭେଦ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅତୁଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଏହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ ବିଚାରପତି ବିଭି ନାଗାରତ୍ନ ଏବଂ ବିଚାରପତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କର ଖଣ୍ଡପୀଠ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିଛୁ ଯାହାକି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ କିଛି ସମୟ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଗଲା ଏଟିଏମର ନିୟମ, ଲାଗୁ ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଆଉ ଲାଗୁ ହେଲା ଅଧିକ ଚାର୍ଜ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ମାଗଣା ଏଟିଏମ ବ୍ୟବହାର କରି ସୀମା ମିଳିବ। ଆପଣ ବଡ଼ ସହରରେ ମାଗଣାରେ 3 ଥର ଏବଂ ଛୋଟ ସହରରେ 5 ଥର ମାଗଣାରେ ଏଟିଏମ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବା ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମାଗଣା ବ୍ୟବହାର ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ଏଟିଏମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 23 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 21 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆସନ୍ତା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 3ଟି ଯାକର କିସ୍ତି, ମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହାକି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ପୁରା ଦିନର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।